ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಡುಕೇರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Today we are discussing Coulomb's law, which comes under the chapter electric charges and fields, which is the first chapter of second PUC physics according to NCERT syllabus. And it is the fourth episode of this chapter, and if you haven't checked the previous episodes, you can check them in the description. Means I had given the link in the description. Okay, let us start now. Let us define Coulomb's law. Means the definition of Coulomb's law. Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the separation between two charges, and the force acts along the line joining the two charges. Okay, to understand it, let us draw a diagram. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, these 2 points represents the location or position of the 2 point charges, and charges are represented by the letter Q. So let it be Q1 and this one is Q2. Okay, now from the definition we can say that force is represented by the letter capital F. We all know that. So the force is directly proportional to, this is the symbol of proportionality. Okay, from the definition we can say that force is directly proportional to the product of magnitude of two charges. So we have to write Q1 into Q2. So we are only considering the magnitude, not the nature. Nature means it is positive or negative, it represents the nature. So we are just multiplying the magnitude. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜನರಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು -5 ಮತ್ತೊಂದು 2 ಅಂತ ಎರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 5 ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 1 ಅಪಾನ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ, inversely proportional to square of the separation between two charges. ಈ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು Q1 ಇಂಟು Q2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಿನ ನಡುವೆ ಇರೋ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆರನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ F ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Q1 Q2, that is F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square, or force is inversely proportional to R square. ಈಗ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, F ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆ ಇಂಟು Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. And the value of k is 1/4 pi epsilon naught. So by replacing the k by this value, we can write it as F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. This is the Coulomb's law in a mathematical form. There is another equation we have to write. Okay, let me write it here. Okay, now I am writing Coulomb's law in a vector form. For that we have to write the equation F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. This is the equation which is same as this equation. ಇದೆರಡು equation ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ F21 ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತೇವೆ, ಆಗಿದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ. ಈಗ
ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 4 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, 4 ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 4 ಆರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದರ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂತರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿನ ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ Q1 Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Q1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಕೂಲಮ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Q2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜಸನ್ನೇ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಿನ ಸೈನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್.